तीसरा स्ट्राइक कह सकते हैं जो दावा किया गया इंडियंस वालों। खैर उस तो बाद हुण पाकिस्तान का जिहड़ा पक्ष आया, पाकिस्तान का पक्ष ये आया वा, वो कहते हैं कि देखो जी इस तरह का कोई भी हमला जिहड़ा वो साडे इत्थे नहीं होया। हाँ जिहड़ी उन्होंने गल मनी है वो कहते हैं कि सरहद ते जिद्दां गोलाबारी चलती है जां गोलीबारी चलती है, फायरिंग होंदी पई आ, पर इस तरह कुछ नहीं होया कि साडे कब्जे वाले कश्मीर दे विच आके किसी ने कोई हमला किया हो। बहरहाल ये हुण आपो विच दी दावे है जिहड़े वो खैणगे क्योंकि दावे होने आ, दूसरे पासों भी होने। आपां अगे भी वेख्या कि इस तरह के जिहड़े मामले आ वो विवादित ही रहिंदे हमेशा। ते पाकिस्तान ने तो इत्थों तक कहा कि असीं इस झूठ का पर्दाफाश करने वास्ते जो P5 है, जो यूनाइटेड नेशन के 5 स्थाई मैंबर हैं, उन्हों की एक कहते कि सारिਆਂ ਦੀ सफीरां की टीम है जिहड़ी वो लियावांगे इत्थे मौके ते कि लो भाई दसो साडे ते किहड़ा कोई हमला होया। तो खैर तलखी एक बार फिर वधन के आसार है, जिस तरह ये वादा फरोशी शुरू हो गई है, जिस तरह एक दूजे ते वादे दावे जड़े आ चढ़ चढ़ के होण डए आ। सो ये दावेदारियां दे विच कितना कुछ सच है कितना कुछ पक्क है पता लगूगा, पर तलखी बदलण दे इम्कान जरूर बन गए। पर आम बंदा तो यही सोचता जिदा अगे कुछ महीने 2-3 महीने जड़े आ लंघे सीगे टिक टका के इस तरह कोई वड्डी जंग वाल ना वध जाण दोवें मुल्क, पर वो लगता कि हुण फिर आउण वाले दिनां दे विच कशीदगी माहौल च जरूर वधेगी। जी जी जी। अगली मिंटू जी गल करते कहते पंजाब दीयां 4 जिमनी चोणां नेपरे चढ़ियां। देखो 4 जिमनी चोणां ही नहीं, नाल 2 विधान सभा के इलैक्शन सीगे जिहड़े महाराष्ट्र ते हरियाणे दे विच वो भी नेपरे चढ़ गए आ। पर पंजाब दीयां चोणां ते मेरे ख्याल दे नाल निगाह इस करके बनी रहिंदी आ क्योंकि इत्थे खड़का दड़का तुहानूं पता ही दूजिआं नालों वधेरे हुंदा। जो खबरां अगे यूपी चों आउंदियां हुंदियां सी, बिहार चों आउंदियां हुंदियां सी, उस तरह दी हुण इत्थे आई जांदियां। खैर पहला आपां गल कर लैंदे आ महाराष्ट्र ते हरियाणे दी। हरियाणा साडा गवांढी सूबा तुहानूं पता ही आ ते इहदे ते पोल भी आउणे शुरू हो गए आ, पर बहुत वड्डी जित जिहड़ी आ भारतीय जनता पार्टी दी विखाई जा रही आ। खैर हरियाणे दे विचों या महाराष्ट्र दे विचों कोई ऐसी खबर नहीं आई वड्डी। बहरहाल छोटी खबर ते हैगी है छोटी खबर इहो ही आ कि महाराष्ट्र ते हरियाणे दे विच दोनों ही पोलां दोनों ही जगह दे विच जिहड़े पोल हो रहे दोनों ही पोलां दे विच किते ना किते भारतीय जनता पार्टी या शिव सेना या भारतीय जनता पार्टी का गठजोड़ है इन्होंने मजबूत दसिया जा रहा है। तो खैर इत्थे हरियाणे च तां पोल ये भी दस रहे आ, एक मैं चैनल का देख रहा सीगा, वो कहंदे कि कांग्रेस जिहड़ी 10 कुते सिमट जाऊगी, मतलब कि 10 कुते रह जाऊगी। वड्डे वड्डे चेहरिਆਂ ਦੀ हार जिहड़ी क्याफी जा रही है कि वड्डे वड्डे चेहरे भी जिहड़े आ वो भी मांजे जाणगे। खैर अगे देखते हैं की बनदा है। सब तो हैरानगी की गल ते पोल दे विच ये आई कि जो कुलदीप बिश्नोई आ ਉਹਨੂੰ उस बीबी तो हारिया दिखाया जा रहा, हरदा दिखाया जा रहा जिहड़ी बीबी टिकटॉक तो मशहूर हुई आ, मतलब कि टिकटॉक स्टार सीगी ते ਉਹਨੂੰ टिकटॉक स्टार ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ टिकट दे दी ते पोल ते ये दसते पे एग्जिट पोल है जिहड़े कि कुलदीप बिश्नोई ਨੂੰ टिकटॉक स्टार भी हरा सकती है। खैर पंजाब ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਸਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਫਗਵਾੜਾ ਮੁਕੇਰੀਆਂ दाखा जलालाबाद, देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਗਵਾੜਾ ਤੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਕਰੀਏ ਕਿ ਚੱਕ ਥਲ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਰਹੀਆਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਦੀਆਂ, ਪੈਸੇ ਵੰਡਣਾ ਦੀਆਂ, ਬੂਥਾਂ ਤੇ कैप्चरिंग ਕਰਨ ਦਾ एक बहुत ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਲੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਦਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਦਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਰਾਭਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਹ ਆਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਲੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪਲਸ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਛਿਪੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਲਏ ਆ। ਤੇ ਕੁਲਵੀਰ ਜੀਰਾ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਕੋਠੇ ਟੱਪ ਕੇ ਭੱਜਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਰਾਭਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਆਪਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀਰਾ ਭੱਜਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਜੀਰਾ ਭਜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਆ
ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਲਕਾਰੇ ਵੱਜੇ। ਫਿਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤੜਕੇ ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਖੂਨ ਬਹੁਤਾ ਖੋਲਦਾ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਬੰਨ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਫਲਾਂ ਆ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲੀ ਕਾਲਜੀ ਜਵਾਕ ਲੜਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਆਈਆਂ ਕਿ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗਾ ਡਿੱਬੀਪੁਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਟਿਕਟਕਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਸੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਝੜਪਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਨੇਪਰੇ ਚੜਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੰਨ ਤੋੜ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਟ ਵੱਟਾ ਵੀ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਦਾਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮੀ 5:30 ਵਜੇ ਦੱਸਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਆ ਉਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਵੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੀ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਮਾਹੌਲ ਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਬਦਲਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾ ਲਈ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬਕਵਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਸੋ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਬਕਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਇਆ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 18 ਲੱਖ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕੁੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਕਿ ਆ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਵੇਖੋ ਸੈਂਕੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਵਾਪਸ ਘੱਲ ਦਿੱਤੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ। ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਕਵਾਸ ਤੇ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਫੜ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੀ ਸੱਜੇਗੀ ਸਟੇਜ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਆ ਸਟੇਜ ਹੁਣ ਸਜੂਗੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੋਊਗਾ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਟੇਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਟੇਜਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਾਉਣ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਆ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੇੜਕਾ ਨਿਬੜਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਨਿਬੇੜ ਦਿਓਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੋ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਚੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਰੇੜਕਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਤਾਮਝਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਇਦਾ ਤੋੜਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਦੇਖੂਗਾ ਵਾਚੂਗਾ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਲ ਵਾ ਇਹ ਜਾਏਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣੂਗਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੰਦੋਏ ਚੱਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ।
ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕਰੇਗਾ ਭਾਰਤ। ਹਾਂਜੀ, ਚਰਚਾ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਹੀ ਪੈ ਜਾਊਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲਾਂਘਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਖੁੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ $20 ਵਾਲਾ ਪੇਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫਸਿਆ ਪਿਆ। ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਹੇਠ, ਆਸਥਾ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਹੇਠ ਇਹ ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਚਲੋ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਉਹ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਕਿ 9 ਤਰੀਕ ਲਈ ਸਭ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਊਗਾ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਆਊਗਾ ਪੈਸਾ, ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹਲਾ ਛੱਪਾ ਰੱਖੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰੁੱਖ ਕੇ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਵਸੂਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਖੈਰ, ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਿਬੜਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਰਟਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ 4 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ 9-10 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ 20 ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਪੋਰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਦਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨੀ ਆ। ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਕਸੂਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਆ। ਵਿਵਾਦ ਫੀਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ਸ਼ੋ ਪੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਤਾਬੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਬੇਸਬਰੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਅੰਤਮ ਛੋਹਾਂ ਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜੀ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟਰੀਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਨੇ ਸੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਸੀ। ਚਰਚਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੁਕਵਾਂ ਏਜੰਡਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣੀਆਂ, ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਸੁਣਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਔਖਿਆਰਾ ਕੰਮ ਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕਿ RSS ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 2-3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਰਜ਼ੀ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਸੱਚਾਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਆਧਾਰਹੀਨ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਹਿਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਨੂੰਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਗਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲੂਗਾ ਫਿਰ ਵੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਤੇ ਆ, ਪਰ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿਓਗੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਪਸੰਦ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਬਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਗਲਤ ਹੋਣੇ ਤੇ ਤਰਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਦਮਬੋ ਆਗੂ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਬਸ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ EVM ਦੇ ਸੋਲੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ।
ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਗੁਲਾਬਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਉਹ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੀ ਇਹਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣ ਲਈ ਹੋਣੀ ਵੀਡੀਓ। ਤੇ ਹੂੰ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਹੈਗੇ ਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੜਦੇ ਪਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾਲ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਭਾ ਸੀਗੀ, ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਤੇ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀਆਂ ਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਵੋਟ ਪਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਟਨ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਪੰਜੇ ਵਾਲਾ ਨੱਪੋਗੇ, ਵੋਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਆਉਣੀ ਨਾ, ਵੋਟ ਤੇ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਕਰ ਲਓ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਘੋਲੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀਗਾ, 1.5-2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਚਰਚਿਤ ਹੋਈ, ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਕਿ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ EVM ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਕੀ, ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰਾਜਪਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਤੋੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਟਰਮ ਪੂਰੀ ਕਰ ਗਿਆ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਨ ਉਹਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਾਜਪਾਲ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਤੋੜਦਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਭੇਜ ਜਾਂਦਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖੇਡਣ ਲਈ ਖੇਡਣਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਖੇਡਣੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸ਼ਿਨਕਾਈ ਚੱਲੋ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਬਸ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹੀ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿਸੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ ਉਹ ਮੱਥੇ 'ਚ ਗਲਾਸ ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ। ਦੇਖੋ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਾਹਵਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਤਲ ਪੁਤਲ ਵਾਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਿਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਮਲੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਆਗੂ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰੈਸਟਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਥਿਊਰੀਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਹ ਤੱਕ ਗੱਲ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਬਣ ਰਿਹਾ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸਦੇ ਮਾਮਲਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਖੱਤ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਧਮਕੀ ਭਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਖੱਤ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਰਾਇਸ਼ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬੁਰਕਾਧਾਰੀ ਔਰਤ ਆ ਕੇ ਫੜਾ ਕੇ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ CCTV ਕੈਮਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਔਰਤ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਕਈ ਬੁਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਔਰਤ ਆਈ ਆ, ਮਰਦ ਆ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹਲ ਜੋ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਗੂ ਬੋਲਣ ਡਈ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਜਾ, ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੱਲ ਜਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬੜਬੋਲੀ ਸਾਧ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਡਈ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਡਰੀ ਪਈ ਆ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਘੱਲੀਏ ਜੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਰਹੋ ਹੁਣ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਵਿਗੜਿਆ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਆਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਹਲਚਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰੂਗੀ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਲਦੇ ਰਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA।
ਭਾਜੀ ਨਵੇਂ ਟਰੱਕ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਬੜਾ